उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानक आउ गोटे नूतन प्रसंग समस्त को पुणी थे मु स्वागत करुच्ची। ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी मैंने आज प्रभु वाक्य आम आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय कथबार्ता आज मु जो प्रसंग आपण मान सहित कथबार्ता होगापी चाहे से ही प्रसंगर शीर्षक है मु अन्य को क्षमा करि पारुना कौन करी मु अन्य को क्षमा करि पारुना कौन करी यही प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य कथबार्ता प्रिय भाई भणी माने क्षमा देवा गोटे ख्रीष्ट विश्वासी उत्तम गुण अटे। ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे अनेक गुण रहिबार आवश्यक रही आ सब अनेक गुण मान भीतर गोटे गुण है उत्तम गुण ताहा हेउछि अन्य मान को क्षमा करिबा। प्रिय भाई भणी माने आज ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भणी माने परस्पर मनमाली न होई परस्पर क्षमा न देई से माने जीवन यापन करुछन्ति। आमे अन्य को क्षमा करिबाको हेले कोन करिबा आवश्यक रही मु आपण मानकु प्रभु वाक्य गोटे पद पाठ करू करू आज प्रसंग में आगक नापी चाहे मो सहित आपण मैंने माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय को आसबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 23 और 24 पद ए प्रकार लिखा जाए, अतएव जदि बेदी निकट को तुम्हे निजर नैवेद्य आणुथिबा समय रे तुम्भ विरुद्ध रे तुम्भ भाईर कौन कथा अच्छी बोली सेठारे तुमर मने पड़े ताहा हेले सेही स्थान रे बेदी सम्मुख रे तुमर नैवेद्य थई देई चली जाओ आगे निज भाई संगरे मिलित हो आउ ताहा परे आसी तुमर नैवेद्य उत्सर्ग कर। प्रभु का नाम गौरव हो परमेश्वर आमान को ए सब वाक्य को बुझिबा पाई से अनुग्रह करंतु। प्रिय भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही जो पार्वत्य उपदेश देवाई से आरंभ कले आ से समय क्रोध उपर शिक्षा देउ देउ से ख्रीष्ट विश्वासी मानकु तांकर लोक मानकु से एही शिक्षा से देउचंती जे तुमे जते बेले बेदी निकट को जाउछ सेही समय तुमर जदि कोनसी भाईर विरुद्ध रे कोनसी कथा अछि कहा सहित जदि मनमारी न होइछ कहा सहित गंडगोल होइछ अशांति होइछ एई कथा जदि मने पडुछि ताहेले तुमे बेदी निकट को जाओ नहीं। जोठी तुमर मने पड़े से स्थान रे तुमर नैवेद्य को थई देई तुमे भाई निकट को जाओ। क्यों भाई जो भाई सहित तुमे मनमारी न होइछ जो भौणी सहित तुमे वर्ष वर्ष धरी कथा ही ना हो क्षमा देई ना हो ताको सहित तुमे मिलित हो ताहा परे आसी तुमर नैवेद्य को तुम उत्सर्ग कर। प्रिय भाई भणी माने आज आम ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भणी माने से माने चर्च को जानती वाक्य शुणती दान दियंती क्रिसमस प्रोग्राम रे जानती गुड फ्राइडे प्रोग्राम रे जानती आ से माने जीशुंकर से सप्त वाणी को शुणती मात्र से माने आज पर्यंत अन्य को से माने क्षमा दे ना मु आपण मान उत्साहित करबा पई चाहे आपण क्षमा दे पारिबे आपण क्षमा दे पारिबे मु अन्य को काहे की क्षमा दे पारु नै एही कथा कहिला बेले जदि आमे देखिबा आपण जदि कहिबे पत्थर को मु केते हातरे मारुछि मात्र पत्थर भांगु नै आपण हातरे मारिले पत्थर केबे मध्ये भांगे नै पत्थर भांगीबाकू हातुडीर आवश्यक रहिछि हातुडीर आवश्यक रहिछि। प्रिय भाई भणी आपण निजे चाहिए निजे जेते चेष्टा कले मध्य आपण अन्य को क्षमा दे पारिबे नै अन्य को क्षमा देबा पई जने व्यक्तिर आवश्यक सेही व्यक्ति को जेतेबेले आपण देखिबे तांकर गुण को तांकर स्वभाव को देखिबे तांकर निकटवर्ती हेबे तांको आपणाइबे सेतेबेले आपण क्षमा दे पारिबे आ सेही व्यक्ति होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। आपण जो समय क्रोध करूछंती आपण मन में राग आसुची से समय आपण जीशु को मन पकाइबार आवश्यक रही जे एही परिस्थिति रे जदि मोर प्रभु जीशु ही थांते ताहले से कौन करिथांते
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ହେଇପାରେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କଲା ପରେ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରପିଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ପାରିବେ କାହିଁକି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ଫିଲିପିଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ, ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଘର ବାନ୍ଧିବା କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁନା କିଣିବା କଥା କୁହନ୍ତି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଇସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଅନା ଆହାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଧୀକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆମର ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ କହିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେମିତି ଶକ୍ତି? କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି। ଅନେକ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହେଲା କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସଭା ସମିତି ଅଛି, ସେମାନେ 10 ପକେଟ ଚାଉଳ କିଣି ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦାନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯାହା ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ରୋମିଓ 6:14 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପାପ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ କେତେବେଳେ? ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆମର ଶକ୍ତିଦାତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା। ଅନେକ ଆଜି କାହିଁକି କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ରିଜନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆସିବେ ଯେ 28 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 28, 29, 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାସ ବାହାରି ଯାଇ ତାହାକୁ ତାହାଠାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବା ଜଣେ ସହଦାସର ଦେଖା ପାଇ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଗଳା ଚିପି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ଯାହା ଧାର ସୁଝିଦେ। 29 ପଦ, ତେଣୁ ତାହାର ସହଦାସ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହାକୁ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। 30 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ସାଏ ତାହାକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାସ 28 ପଦରେ ସେହି ଦାସ ବୋଲି କହିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ, ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କ ଠାରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥବଳ ନଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଯାଠାରୁ ସେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି ରାଜା ବା ସେଇ ମହାଜନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ
ପୂର୍ବରେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଳା ଚିପି 50 ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଧରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଯେ ମତେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଯେ 3 କୋଟି ପାପ ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର 50 ଟଙ୍କାର ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କେତେ ବଡ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରାଗଲା, ତାହାଠାରୁ କି ବଡ ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ଜୀବନରେ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା। ମାତ୍ର କ୍ରୁଶରେ 7ଟି ବାଣୀ ବା 7ଟି ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, କ୍ରୁଶର ପ୍ରଥମ କାମ ସେ କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ରହି ସେ ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କଲେ, ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ସେ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଯେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଋଣ ଯେ ଜଣେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଲେଖନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? କାରଣ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। କୋଉଠିରୁ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ? ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ପାପୀ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ଯେ ମୁଁ, ଦୟା ସାଗର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସେ କ୍ଷମା କଲେ, ମତେ ସେ ଦୟା କଲେ। ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ପାପୀ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ ଥିଲୁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାପକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଉ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି 18 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଭାଇ କି କ୍ଷମା ନ କର, ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଦାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ କେମିତି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ଅନ୍ୟକୁ? ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ଏହି କଥା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଆଉ 15 ପଦ, କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। 15 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଦେଲା, ଏହି ଖବର ତାଙ୍କର ମହାଜନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ସେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। ସେ ପାଇଥିବା କ୍ଷମା, ସେ ପାପକୁ ପୁନର୍ବାର, ଅଭିଶାପକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଉପରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ।
ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଦୟ ହେବା, ନମ୍ରଶୀଳ ହେବା, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବା, ପରସ୍ପର ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ସ୍ତିଫାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ଷମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଅଟେ। ଆଉ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାମୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅପରାଧକୁ ନିହାତି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆପଣାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।